प्रधानमंत्री ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ उस पूरे मसले ते सीजीआई दी अगवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी। मामले दी जांच ते जिम्मेवार लोकां ते कार्रवाई दी मंग कीती गई है। कार्रवाई दी मंग एक पटिशन दे राहीं कीती गई है। 5 जनवरी नूं फिरोजपुर दे विच प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च कोताही होई सी ते इस पूरे मसले नूं लैके अज सुप्रीम कोर्ट दे विच भी सुनवाई होएगी। थोड़ी देर दे विच सुनवाई होण जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी बेंच इस मसले ते सुनवाई करेगी। पटिशन पाई गई सी सुप्रीम कोर्ट दे विच कि इस पूरे मसले दी सही तरीके दे नाल जांच होए ते जो भी लोग जिम्मेवार ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई होए, एक्शन होए। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो लाइव जुड़े हुए ने। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, लगभग 10:30 बजे का समय रखा गया है सुनवाई के लिए, जिसको फिलहाल हेड करेंगे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत। ये तीनों लोग इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि लॉयर्स एंड वॉयस के नाम से ये संगठन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ है उसको लेकर पिटीशन फाइल की है। हालांकि कल जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को याचिका की कॉपी सौंपने के लिए कहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री एक बड़ी संस्था है, संवैधानिक पद पर है। ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुआ है तो ये राज्य मशीनरी की गलती है, कहीं ना कहीं ये फेलियर है स्टेट का, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी इस मामले में कहीं ना कहीं इंक्वायरी के घेरे में लेने के लिए बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अर्ज ये कहा है कि चूंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री 20 मिनट तक अगर उस फ्लाईओवर पर रुके रहे तो जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि तमाम नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ और तमाम चीजें, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, आखिर इतनी भारी चूक हुई कैसे? पंजाब सरकार ने इंक्वायरी इनिशिएट किया है, इंक्वायरी चल भी रही है, होम मिनिस्ट्री अपनी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन अगर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो अब देखना होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड आज कोर्ट में क्या कुछ चीजें कही जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीरता से सुनवाई करता है और क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए सुशील, शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच इस पूरे मसले नूं लैके सुनवाई होण जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला पहुंच गया है। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च कोताही दा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी बेंच थोड़ी देर दे विच इस पूरे मसले नूं लैके सुनवाई शुरू करेगी। पूरे मसले की जांच अते जिम्मेवार लोगों के उत्ते कार्रवाई की मांग की गई है। ते सारे मामले ते बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्र के वड्डे मंत्री पीएम की सुरक्षा दे विच कोताही नूं लैके गांधी परिवार अते चन्नी सरकार नूं घेरदे नजर आ रहे हैं। दुख की बात है, कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे बातें करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है। देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? 24 घंटे कांग्रेस के नेता इस बात का जोश का इजहार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई। 24 घंटे गांधी खानदान चुप्पी साध के बैठा रहा और तब बोला जब मजबूरन उन्होंने देखा कि देश भर में आक्रोश है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। और बोला भी क्या बोला कि जाइए उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि गलती कांग्रेस की पंजाब की सरकार की है, इसलिए तो एक्शन लेने को कहा। लेकिन कहीं ना कहीं चन्नी साहब ने भी स्वीकार कर लिया कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो प्रश्न ये उठता है
कि अगर वो आदेश के अनुसार अब जांच करना चाहते हैं तो क्या उसी व्यक्ति के आदेश अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग होते हुए देखा? ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦਾ ਰੂਟ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਐਮ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀਐਮਓ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਡੀਜੀਪੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੀਐਮ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਕਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦਸਤਾ ਜੋ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੜਯੰਤਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨਾ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ। ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੋ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਨਲਾਇਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ